Hello students, today we will discuss table chart and this is for you IELTS writing task 1। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਫॉर दैट ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਗਰਸ ਦੀ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਬਰਗਰਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਆ। ਐਂਡ ਈਅਰ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ 2000, ਈਅਰ 2000। ਸੋ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦਾ ਈਅਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਰਗਰਸ ਸੋਲਡ ਹੋਇਆ। KFC ਨੇ ਕੀਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਗਰਸ ਸੋਲਡ, ਮੈਕਡੀ ਨੇ ਕਰੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ, सबवे ने करिया 35 मिलियन, डोमिनोज ने करिया 60 मिलियन एंड निक बेकरस के द्वारा 90 मिलियन बर्गरस सोल्ड करे गए आ। एक चीज़ होर देखो, वैसे तो प्लूरल की देखिए मिलियन का प्लूरल मिलियनस होंदा है, बट जदों आपां इहदे अगे कोई नंबर लगा दिए 1 2 3 4 10 20 100 50 कोई भी आपां इहदे अगे नंबर लगा दिए दैन ये इहदे लास्ट ते आप एस यूज़ नहीं करांगे। आप राइट करांगे 20 मिलियन 30 मिलियन 35 मिलियन। इदा ही लैक्स दे विच 20 लैख 30 लैख। अगर सिंगुलर च अगर आप नॉर्मली देखिए दैन आप एस लगावांगे प्लूरली, बट जो अगे आप नंबर राइट करते दैन आप इहदे मगर एस नहीं लगाते। ठीक है। सो हुण आप स्ट्रक्चर्स देखते हैं किहड़ियां किहड़ियां है। नंबर वन तो किहड़ी स्ट्रक्चर आ, जो भी आप टेबल चार्ट में एक्सप्लेन करना है आप मैक्सीमम तो स्टार्ट करना। मैक्सीमम वैल्यू जी सब तो हाईएस्ट होएगी। द मैक्सीमम नंबर ऑफ बर्गरस वाज सोल्ड बाय निक बेकरस अकाउंटिंग टू 90 मिलियन। देखो इस डेटा दे विच सब तो ज़्यादा वैल्यू वड्डी किहड़ी आ, निक बेकरस दी 90 मिलियन आ। यह आह सारिया वैल्यूज़ तो वड्डी आ, दैट्स वाई निक बेकर दी हाईएस्ट वैल्यू जां आपां कह सकते हैं निक बेकर दी मैक्सीमम वैल्यू आ। सो आपां मैक्सीमम तो स्टार्ट करना है। द मैक्सीमम नंबर ऑफ बर्गरस वाज सोल्ड बाय निक बेकरस अकाउंटिंग टू 90 मिलियन कि जोड़े मैक्सीमम नंबर ऑफ बर्गरस और निक बेकरस द्वारा सोल्ड करे गए एंड इसका फिगर कितना सीगा 90 मिलियन सी। उसनूं आपां एक्सप्लेन किद्दां कीता अकाउंटिंग टू 90 मिलियन। एंड वन मोर थिंग देखो आप इत्थे यूज़ करिया नंबर ऑफ बर्गरस। जो आप इत्थे नंबर लिख दिता दैन आप इत्थे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ करांगे। नंबर सिंगुलर आ दैट्स वाई इत्थे आपां वॉज यूज़ करांगे। तुसीं इदां नहीं कहना कि इत्थे बर्गरस आ ते आपां वर यूज़ करिए, नो आपां नंबर की गल कर रहे हैं दैट्स वाई सिंगुलर हो गया, दैट्स वाई आपां इत्थे वॉज यूज़ करिया। सैकेंड आप देखते स्ट्रक्चर देखो इत्थे आप मैक्सीमम यूज़ करिया, आप मैक्सीमम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नंबर गिवन होगा आप मैक्सीमम राइट करांगे, अगर आपको परसेंटेज गिवन होगी आप हाईएस्ट परसेंटेज तो स्टार्ट कर लाँगे। सैकेंड आप स्ट्रक्चर देखते हैं। सैकेंड आप एज फार एज नाल यूज़ करते होंगे स्ट्रक्चर। एज फार एज सेल ऑफ बर्गरस सोल्ड वाज कंसर्नड निक बेकरस नॉच्ड दी टॉप स्लॉट ਜਾਂ फिर आप कह सकते हैं निक बेकरस रैंकड फर्स्ट। देखो इहदे विच एक तो आप मैक्सीमम नंबर नाल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दी, दूसरी आप
ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਕ ਬੇਕਰ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸੇਲ ਆਫ ਬਰਗਰਜ਼ ਸੋਲਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਰਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਦੈਨ ਨਿਕ ਬੇਕਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਟੌਪ ਸਲੋਟ ਨੌਚ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਕ ਬੇਕਰ ਰੈਂਕਡ ਫਸਟ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਫਸਟ ਏ। ਥਰਡ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲੋਐਸਟ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਲੋਟ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕ ਬੇਕਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੀ KFC ਦੀ। ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਐਸਟ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਐਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆਪਾਂ KFC ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ KFC ਸਟੂਡ ਲਾਸਟ ਵਿਦ 20 ਮਿਲੀਅਨ, ਕਿ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ KFC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰੈਂਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਸਟੂਡ ਲਾਸਟ ਵਿਦ ਇਹਦਾ ਫਿਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦ 20 ਮਿਲੀਅਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ। ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਹਾਈਐਸਟ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਬਲ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਓ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਕ ਬੇਕਰਜ਼, ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਡੋਮੀਨੋਜ਼, ਸਬਵੇ ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ। ਨਿਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀ 60 ਵੈਲਿਊ, ਨਿਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਵੇ ਦੀ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਬਵੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ 35, ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ, ਸਬਵੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਡੀ ਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੀ ਲਿਖ ਕੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਨਿਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਡੋਮੀਨੋਜ਼, ਸਬਵੇ, ਮੈਕਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕ ਬੇਕਰਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਵੇ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਾਈਟ ਕਰੀ ਸੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 2 3 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਦੈਨ ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਲਾਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ 1 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ 60, ਸਬਵੇ 35, ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 60 ਮਿਲੀਅਨ, 35 ਮਿਲੀਅਨ, 30 ਮਿਲੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਦੈਨ ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਰਾਈਟ ਕਰੀ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ 2 ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਬਵੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35, ਇਹ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਕਰਿਆ, ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ ਦੀ 30 ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਸ ਸੋਲਡ ਬਾਏ ਡੋਮੀਨੋਜ਼, ਸਬਵੇ ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ ਵਾਜ਼ 60, 35 ਐਂਡ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਸ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਗਏ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਸਬਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਰਿਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਸ ਡੋਮੀਨੋ, ਸਬਵੇ ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 60 ਆ, ਸਬਵੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 35 ਆ, ਐਂਡ ਮੈਕਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਲਿਖੀਏ, ਫਸਟ ਦੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਫਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਸਬਵੇ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 35 ਸਬਵੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਕਡੀ ਥਰਡ
ਪਲੇਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, 1 2 3 ਮੈਕਡੀ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ, ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡੋਮੀਨੋਜ਼, ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਜ਼ ਵਾਜ਼ ਸੋਲਡ ਬਾਏ ਸਬਵੇ, ਕਿ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਵੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਗਰਜ਼ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈਸ ਸੀ। ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਆ, ਸਬਵੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਵੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਜ਼ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ 60, ਸਬਵੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਜ਼ ਸੋਲਡ ਬਾਏ ਮੈਕਡੀ ਸਟੂਡ ਐਟ 30 ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ 20 ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ KFC। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਜ਼ ਮੈਕਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਕਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੂਡ ਐਟ 30। ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2000 ਈਅਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਰਗਰਜ਼ ਸੋਲਡ ਬਾਏ ਮੈਕਡੀ ਸਟੂਡ ਐਟ 30 ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ 20 ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ KFC, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਡੀ ਨੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 20 ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ KFC ਨੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਗਰਜ਼ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ। ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। KFC ਸੋਲਡ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਗਰਜ਼, ਕਿ KFC ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਗਰਜ਼ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਸੀ, 20 ਮਿਲੀਅਨ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਦੈਨ ਵਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ KFC ਮੈਕਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਵਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਕਡੀ ਨੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਗਰ ਸੋਲਡ ਕਰੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਗਰਜ਼ ਵਰ ਸੋਲਡ ਬਾਏ ਮੈਕਡੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਈਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਊਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡੇਟਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੈਟ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਰਿਸਡ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਊਸ ਗਿਵਨ ਆ, 1 2 3 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਊਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆਜ਼ ਗਿਵਨ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 32,100। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 31,700। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 32,000। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਲੈਟ ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਫਲੈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ 15% ਵੈਲਿਊ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ 76% ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ 25% ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਟੇਬਲ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ
एरियाज ऑफ दे लिव इन 3 एरियाज ऑफ आ सिटी कि टेबल विच आपां नूं की डेटा गिवन आ एक तां आपां नूं परसेंटेज पॉपूलेशन दी गिवन आ प्लस आपां नूं हाउसिस दीयां टाइप्स गिवन आ एंड यह पॉपूलेशन जिहड़े 3 एरियाज दे विच रहिंदे आ उन्हां दी आपां नूं परसेंटेज गिवन आ। सो पहलां आपां स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ 3 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ 2 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਟੈਬੂਲਰ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਟੈਬੂਲਰ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਟੈਬੂਲਰ ਡਾਟਾ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ in 4 types of houses namely comma लगा के namely flat terraced semi detached and detached in 3 specific areas कि ਜਿਹੜਾ provider tabular data है यह की illustrate कर रहा meaning की show कर रहा है population ਦਾ proportion show कर रहा है 4 types ਦੇ houses ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇਮਲੀ ਫਲੈਟ ਹਾਊਸਿਸ ਟੈਰੇਸਡ ਹਾਊਸਿਸ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਇਨ 3 ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀਗੇ ਫਲੈਟ ਟੈਰੇਸਡ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਡਿਟੈਚਡ ਇਨ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ 1 2 3 ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਦ ਫਲੀਟਿੰਗ ਗਲਾਂਸ it is immensely clear that nearly 32,000 people live in each area कि fleeting glance meaning अगर आप देखिए पहली नज़र ते immensely clear meaning very clear आ कि nearly 32,000 people ਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਈਅਰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਈਅਰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਾਸਟ ਦਾ ਈਅਰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 32,100 ਸੈਕਿੰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 31,700 ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ 32,000 ਸੋ ਨੀਅਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32,000 ਪੀਪਲ ਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਅਰਲੀ 32,000 ਪੀਪਲ ਲੀਵ ਇਨ ਈਚ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 39%। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਆਰ ਡਿਟੈਚਡ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਟੈਚਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर 39% ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर 39%। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਡਿਟੈਚਡ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 39 ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਡਿਟੈਚਡ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਿਗਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਟੈਰਿਸਡ ਐਂਡ ਫਲੈਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ
ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਸਡ ਹਾਊਸਿਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਲੈਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 39 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 28, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 18 ਐਂਡ ਦੈਨ 15। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਰ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਆਰ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ, ਟੈਰਿਸਡ ਐਂਡ ਫਲੈਟਸ। 39 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ 28, ਦੈਨ 18, ਦੈਨ 15। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ 76 ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ 5 ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਏ ਦੈਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਸਕਰੂਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰੀਏ, ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਟਸ ਰੈਂਕ ਫਸਟ ਵਿਦ 76%, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿੰਨਾ 76%। ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿਦ 5% ਈਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਫਸਟ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਈਐਸਟ ਆ 76%। ਐਂਡ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦ 5% ਈਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਦੀ ਵੀ 5% ਆ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਵੀ 5% ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਈਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਕ ਫਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5% ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 5%। ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋਐਸਟ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਾਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਾਸਟ ਰੈਂਕ ਆ ਵਿਦ 5% ਈਚ। ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਦੀ ਵੀ 5% ਆ ਐਂਡ ਡਿਟੈਚਡ ਦੀ ਵੀ 5% ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਰਿਸਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ 56 ਆ ਅਤੇ ਲੈਸ ਵੈਲਿਊ 25 ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲੈਟਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 14% ਐਂਡ 5% ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥਬਰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੈਰਿਸਡ ਹਾਊਸਿਸ ਲੈਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਫਲੈਟਸ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਟੈਰਿਸਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਐਂਡ ਫਲੈਟਸ ਦਾ, ਟੈਰਿਸਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 56% ਆ ਐਂਡ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 25% ਆ। ਟੈਰਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 56 ਮੋਰ ਆ, ਫਲੈਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ 25 ਲੈਸ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਸਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਰਿਸ ਦੀ 56 ਆ ਐਂਡ ਫਲੈਟਸ ਦੀ 25 ਆ, ਇਹ ਲੈਸ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਫਲੈਟਸ। However, the percent of detached houses stands at 14% as against 5% in case of semi-detached। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 14% ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5% ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 14% ਤੇ ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 5% ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਇਹ 14% 'ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5% 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਿੰਗ ਅਪ, it is quite evident that
proportion of 4 types of houses varies from area to area। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ ਵੇਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਏਰੀਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ, ਸਾਊਥਬਰਗ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਥਿੰਗਸ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਹੈਡ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮੋਕਰਸ 80%। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 80% ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ 80% ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਟ ਇਜ਼ 80%। ਇਹ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 80% ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर 80%, ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ 80%, ਇਮਰਜਡ ਐਜ਼, ਇਮਰਜਿੰਗ ਐਜ਼ 80% ਐਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਮਰਜਿੰਗ ਐਜ਼ 80%, comprising of 80%, recorded to be 80%, reported to be 80%, registered to be 80%, witnessed to be 80%। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਰਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦੇਖੀਏ ਦੈਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦੇਖੀਏ ਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਬਿਲੀਅਨਸ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈਖ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਗਿਵਨ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ, 7 ਲੱਖ, 9 ਕਰੋੜ, 4500। ਸੋ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰੀਏ ਨੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਬਿਲੀਅਨ, 7 ਲੱਖ, 9 ਕਰੋੜ, 4500। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਜ਼ 7 ਲੱਖ। ਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ 7 ਲੱਖ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ 7 ਲੱਖ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।